حق سچ کی آواز بلند، لاہور ہائی کورٹ کا 24 نیوز چینل کی نشریات بحال کرنے کا حکم۔ عدالت نے پیمرا کی استدعا مسترد کرتے ہوئے وفاق اور پیمرا سے دیگر فریقین سے آج جواب طلب کر لیا۔ اہم سماعت پر ڈائریکٹر 24 نیوز میاں طاہر، ڈائریکٹر نیوز سٹی 42 خرم کلیم اور گروپ ایڈیٹر ڈیلی سٹی 42 نوید چودھری سمیت سینئر صحافی اور وکلا قیادت بھی کمرہ عدالت میں موجود رہی۔ آج کے اس فیصلے نے دو باتیں طے کر دی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حکومت اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے میڈیا کا منہ بند نہیں کر سکتی، میڈیا کو خاموش نہیں کرا سکتی، اور دوسرا یہ کہ اگر اتحاد ہوگا جرنلسٹک کمیونٹی میں تو اس قسم کے فیصلے کبھی بھی جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچے۔ عدالت نے جو پیمرا کا غیر قانونی کام تھا اس کو سسپینڈ کر کے حکم امتناعی جاری کیا ہے۔ 24 نیوز کی عوام دوست پالیسی ہے، عوام کی آواز کبھی دبنے نہیں دیں گے۔ ڈائریکٹر 24 نیوز میاں طاہر آزادی صحافت کا علم بلند رکھنے کے لیے پرعزم۔ چیف گروپ ایڈیٹر سٹی نیوز نیٹ ورک اور ڈائریکٹر سوشل میڈیا سلیم بخاری کہتے ہیں، ہمارا کام حق سچ دکھانا ہے اور ہم دکھائیں گے۔ صحافیوں کو اتحاد مبارک ہو، 24 نیوز کا لائسنس بحال ہونے پر سینئر صحافی حامد میر کا ٹویٹ۔ معروف اینکر پرسن نے سوشل میڈیا صارفین کو اپنے پیغام میں پیمرا کا فیصلہ معطل ہونے سے آگاہ کیا۔ تنگ نظری کی بنیاد پر تنقید برداشت کی جا رہی ہے، نہ صحافت کو آزاد دے سکتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام پے کے امیر مولانا فضل الرحمان نے کہا، یہاں ایک گھٹن کا ماحول ہے جس طرح مارشل لاء میں ہوتا تھا۔ گھٹن کے اس ماحول میں 24 نیوز کو بند کرنے کی کوشش کی گئی۔ انجمن تاجران سٹی رجسٹر فیصل آباد نے بھی فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ خواجہ شاہد رزاق سکہ بولے، 24 نیوز کی بحالی آزادی صحافت کی جیت ہے۔ جھنگ اور چنیوٹ کی تاجی برادری نے بھی فیصلے کو خوشائند قرار دیا۔ وکلا برادری نے 24 نیوز کی بحالی کے فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ ڈسٹرکٹ بار ٹوبہ کے صدر چودھری ناصر اقبال کی مبارکباد۔ فیصل آباد بار نے فیصلے کو حق اور سچ کی جیت کہا۔ تاندیاں والا کے وکلا نے لائسنس معطلی کو غیر منصفانہ قرار دے دیا۔ فیصل آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن کا چینل 24 نیوز کی نشریات بحال ہونے پر فیصل آباد کا خیر مقدم۔ جنرل سیکریٹری ایف ٹی بی اے محمد افضل کہتے ہیں، دور جمہوریت میں آزادی اظہار پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ چیئرمین آل پاکستان پرائیویٹ سکولز الائنس صداقت حسین لودھی کا 24 نیوز کی بحالی کا خیر مقدم۔ بولے، پیمرا کے فیصلے کو معطل کرنا حق اور سچ کی فتح ہے۔ صحافیوں پر تشدد، غنڈہ گردی جمہوری اقدار کی خلاف ورزی ہے۔ لیگی ایم پی اے جعفر علی ہوچا نے 24 نیوز کی نشریات بحال ہونے کو خوش آئند قرار دے دیا۔ جھنگ میں مسلم لیگ نون کی ضلعی قیادت کو بھی فیصلے کا خیر مقدم۔ چنیوٹ کی سیاسی و سماجی شخصیات سید نور الحسن شاہ کی نشریات بحال ہونے پر سٹی نیوز نیٹ ورک کو مبارکباد۔ 24 نیوز کی نشریات بحال، ہر طبقہ فکر نے فیصلے کو سراہا۔ چیئرمین عزاداری کونسل پنجاب سید حسنین شہرازی کی سٹی نیوز نیٹ ورک کو مبارکباد۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں چیئرمین تاجدار ختم نبوت فاؤنڈیشن مولانا شمس الزمان قادری کا اظہار تشکر۔ جونیئر کونسلر کی سطح پر تنظیم سازی کے حوالے سے منروا کلب میں پی ٹی آئی رہنما سٹی سیکریٹری جنرل میاں علی سرفراز کی میٹنگ۔ 55 جونیئر کونسل میں تنظیم سازی کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ مالی مسائل کا شکار واسا کے لیے بارشوں کا کڑا امتحان، سرکار سے آپریشن اینڈ مینٹیننس کی مد سے 1.25 ارب مانگ لیے۔ مونسون سیزن کے لیے 20 کروڑ 6 لاکھ روپے گرانٹ کی استدعا۔ فیصل آباد میں کشمیر پل انڈر پاس کے میگا پروجیکٹ کی تعمیر مکمل کرنے کا معاملہ، ڈی جی ایف ڈی اے محمد سہیل خواجہ کہتے ہیں، پروجیکٹ 1 ارب 28 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل ہوگا۔ فیصل آباد میں دل کا سوراخ بغیر آپریشن بند کرنے کا طریقہ علاج کامیاب، چلڈرن ہسپتال میں 10 سالہ بچی کے دل کا سوراخ بند کر دیا گیا۔ گوجرا کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری، تحصیل ہسپتال میں ڈائلسس یونٹ بنا دیا گیا۔ ایم پی اے بلال اصغر برائج اور
CEO हेल्थ टोबा मुमताज अहमद ने इफ्तिताह किया। अब शहरियों को डायलिसिस के लिए निजी अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। चिन्योट में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल इंतजामिया की नाअहली, लाखों रुपए मालियत की एक्सरे मशीन, एम्बुलेंसेज, स्ट्रेचर्स और दीगर सामान कबाड़ में तब्दील। फैसलाबाद के डेंटल यूनिट को 5 और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को 6 माह से MS ना मिला। कपड़े की कीमत में 10% तक इजाफा रिकॉर्ड। ताजिरों ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा और डॉलर का गैर मुस्तहकम होना वजह करार दे दी। अवाम की कुव्वत खरीद मुतासिर होने से कारोबार पर बुरे असरात मुरतब होंगे। कपड़े के ताजिर भी परेशान। तांजियावाला में चिकन की कीमतें अवाम की पहुंच से दूर। मुर्गी का गोश्त 303 रुपए किलो में बिकने लगा। भवाना यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी नायाब ओपन मार्केट में 90 रुपए किलो तक बिकने लगी। इख्तलाफ हल के करीब। फ्लोर मिल्स और हुकूमत के दरमियान मामला तय पा गए। 20 किलो थैले की कीमत जल्द 860 रुपए मुकर्रर की जाएगी। लॉकडाउन खत्म होने के बाद बाजार खुले मगर व्हीकल फ्री ना हो सके। ताजिरों का इंतजामिया से बाजारों को व्हीकल फ्री करने का मुतालबा। सूतर मंडी के सीनियर ताजिर रहनुमा नदीम अल्लाहवाला कहते हैं इंतजामिया SOPs पर अमल दरामद कराने में अपना किरदार अदा करे। घंटा घर से मुंसलिक आठों बाजार और मार्केटें खुल गई। कारोबारी जिंदगी बहाल हो गई। ताजिर रहनुमाओं की दुकानदारों से SOPs का खास ख्याल रखने की अपील। सिटी क्लास बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख की इंतजामिया से ताउन की यकीन दहानी। मुल्क के दीगर एयरपोर्ट की तरह फैसलाबाद में भी इंटरनेशनल परवाजों की जानिब से SOPs पर अमल न करने की रिपोर्ट। डिप्टी डायरेक्टर जनरल एयरपोर्ट सर्विसेज की जानिब से नोटिस जारी। SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। एयरलाइन ऑपरेशन मुअत्तल करने का इंदिया दे दिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मजीद 34 पायलट के लाइसेंस मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 29 मर्द और 5 खवातीन पायलट्स लाइसेंस मनसूख किए गए। रिकॉर्ड याफ्ता 2 बहनों के लाइसेंस भी मनसूख किए गए। जंग से मुल्क भर में एप्का की जानिब से आज से हफ्तावार हड़ताल की कॉल। हर बुध के रोज क्लर्क मुतालबात के हक में काम छोड़ हड़ताल करेंगे। तनख्वाहों में इजाफा और स्केल रिवाइज करने के मुतालबात में शामिल। वफाकी महकमों के अफसरान और मुलाजमीन की रिटायरमेंट का मामला मुतल्लिका मसाइल हल करने के लिए आला सतह 2 कमेटियां कायम कर दी गई। दोनों कमेटियों की अलग-अलग सरबराही ग्रेड 20 और 21 का अफसर करेगा। हक सच की आवाज बुलंद। लाहौर हाई कोर्ट का 24 न्यूज चैनल की नशरियात बहाल करने का हुक्म। अदालत ने पैमरा के इस्तदाम मुस्तरद करते हुए विफाक और पैमरा से दीगर फ्रीकैन से आज जवाब तलब कर लिया। अहम समात पर डायरेक्टर 24 न्यूज मियां ताहिर, डायरेक्टर न्यूज सिटी 42 खुर्रम कलीम और ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी समेत सीनियर सहाफी और वकला क़यादत भी कमरा अदालत में मौजूद रही। आज के इस फैसले ने 2 बातें तय कर दी हैं। पहली बात तो ये कि हुकूमत इस किस्म के हथकंडों से मीडिया का मुंह बंद नहीं कर सकती, मीडिया को खामोश नहीं करा सकती। और दूसरा ये कि अगर इत्तेहाद होगा जर्नलिस्टिक कम्युनिटी में तो इस किस्म के फैसले कभी भी जो है वो अपने मंतकी इंजाम तक नहीं पहुंचेगा। अदालत ने जो पैमरा का गैर कानूनी काम था उसको सस्पेंड करके हुक्म इम्तनाई जारी किया है। 24 न्यूज की अवाम दोस्त पॉलिसी है। अवाम की आवाज कभी दबने नहीं देंगे। डायरेक्टर 24 न्यूज मियां ताहिर आजादी सहाफत का अलम बुलंद रखने के लिए पुरअज़्म। चीफ ग्रुप एडिटर सिटी न्यूज नेटवर्क और डायरेक्टर सोशल मीडिया सलीम बुखारी कहते हैं हमारा काम हक सच दिखाना है और हम दिखाएंगे। सहाफियों को इत्तेहाद मुबारक हो। 24 न्यूज का लाइसेंस बहाल होने पर सीनियर सहाफी हामिद मीर का ट्वीट। मारूफ एंकर पर्सन ने सोशल मीडिया सारिफीन को अपने पैगाम में पैमरा का फैसला मुअत्तल होने से आगाह किया। तंग नजरी की बुनियाद पर तनकीद बर्दाश्त की जा रही है। ना सहाफत को आजाद
दे सकते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम पे के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, यहाँ एक घुटन का माहौल है जिस तरह मार्शल लॉ में होता था। घुटन के इस माहौल में 24 न्यूज को बंद करने